معزز ناظرین السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں صلاح الدین ایوبی کے والوم 17 کے پارٹ 2 کے بارے میں۔ ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسس جنگل میں اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ صلیبیوں کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ لڑتے لڑتے پارس کہتا ہے ان کی تعداد زیادہ ہے، تو ایسس کہتے ہیں پیچھے ہٹتے ہیں چلو۔ یہ کہتے ساتھ وہ سب بھاگ پڑتے ہیں، تو وکٹوریا چلاتے ہوئے کہتی ہے انہیں ہاتھ سے جانے مت دینا، میں ان سب کے سر صلاح الدین کو بھیجوں گی۔ یہ سنتے ساتھ ہی صلیبی سپاہی ان کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں۔ وکٹوریا گریگور کو دیکھ کر پریشان ہوتے ہوئے کہتی ہے گریگور انہوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تو گریگور کہتا ہے صلاح الدین نے میری آنکھ نکالی، خدا کی قسم میں بھی اس سے سب کچھ چھین لوں گا۔ وکٹوریا ابراہم پر چلاتے ہوئے کہتی ہے یہ سب تمہاری وجہ سے ہے، تم نے جو کہا ہم نے کیا، تمہارا کوئی منصوبہ کام نہیں آیا۔ تو ابراہم کہتا ہے آپ دیکھیں گے کہ میں انہیں کیسا جواب دوں گا، اور وہ نہ صرف صلاح الدین کے لیے بلکہ سارے زنگیوں کے لیے قیامت ہوگی۔ مدینے میں روضہ رسول کو دیکھتے ہوئے ایک بزرگ سلطان سے کہتے ہیں جب ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں تھے ہم آپ کے دشمنوں کو نہیں دیکھ سکے، اور آپ کتنے دور سے آئے ہیں میرے سلطان؟ تو سلطان کہتے ہیں مجھے سلطان نور الدین کی حیثیت سے نہیں بلکہ خادم نور الدین کی حیثیت سے آنے کا حکم دیا گیا تھا۔ ہمارے نبی کے روزے اقدس کے چاروں طرف سیسا پلائی ہوئی دیواریں بنائی جائیں، اس کے علاوہ روزے کی تمام دیواروں کو مضبوط بنایا جائے، اب سے کوئی ایسا کرنے کی جرت نہیں کر سکے گا۔ شہر کو اس کے تمام تعمیراتی اخراجات میرے ذاتی بجٹ سے پورے کیے جائیں گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اپنی پوری کوشش سے یہ فریضہ مکمل کیا۔ اس مبارک شہر کو چھوڑنا مشکل ہے، لیکن ریاست کو بھی تنہا نہیں چھوڑ سکتے، ہمیں واپس جانا ہوگا۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں بورو قبیلے میں کرتگن اور عصمت خاتون تلوار بازی کی مشق کر رہے ہوتے ہیں۔ لڑتے ہوئے عصمت خاتون کہتی ہیں ماشاءاللہ تم نے اپنی طاقت برقرار رکھی ہے۔ تو کرتگن کہتا ہے انہوں نے میرے بھیڑیے کو مارا، میں اس کا انتقام لوں گا، میں بھیڑیے کی طرح رہوں گا۔ تو عصمت خاتون کہتی ہیں تم اب بھی اپنا بھیڑیا کہتے رہتے ہو، تم تقریباً مرنے والے تھے، کیا تم بھول گئے؟ جواباً کرتگن کہتا ہے میں نہیں بولا، میں اپنے انتقام اس سے الگ لوں گا۔ پھر انہیں دھکیلتے ہوئے کہتا ہے کیا پریشان ہو گئی تھی؟ کیا تم کرتگن کہہ کر روئی تھی؟ یہ سن کر عصمت خاتون کہتی ہیں تم نے لالچ کی وجہ سے اندھے ہو کر اپنا دماغ کھو دیا تھا، مجھے اس کے لیے تھوڑا افسوس تھا۔ کرتگن کہتا ہے تمہاری وجہ سے مجھے وہ صندوق نہیں ملا بہن، دیکھو تم ایسا نہ کرو، نور الدین سنگی سے شادی نہ کرو، بہن بھائی آرام سے زندگی گزاریں گے۔ اس لیے میں البیس وہاں پہ آ کر کہتا ہے صلاح الدین نے قبیلے کو بچا لیا، ملک میودود نے خبر بھیجی ہے، وہ قبیلے میں آپ کا اور دوسرے سرداروں کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ سن کر عصمت خاتون حیرانگی سے کہتی ہیں قبیلے میں بلانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ میودود کیا کر رہا ہے؟ تو کرتگن کہتا ہے مجھے وہاں بلا رہا ہے، اس کا مقصد ضرور کچھ اہم ہے۔ جواباً عصمت خاتون کہتی ہیں دیکھو صلاح الدین نے ابھی قبیلے کو بچایا، اس نے تمہاری جان بھی بچائی، تم میودود سے مل کر اس کے لیے مسئلہ مت بناؤ۔ مگر کرتگن کہتا ہے سب کچھ پہلے سے الجھا ہوا ہے، چلو جا کر دیکھتے ہیں، امن قائم کرنے کی باری ہماری ہے۔ یہ کہتے ساتھ وہ البیس کے ساتھ آگے بڑھ جاتا ہے۔ قبیلے میں ایسس صلاح الدین ایوبی سے کہتے ہیں جب گریگور ہمارے ہاتھ میں تھا تب ابراہم اور وکٹوریا آ گئے، بہت زیادہ ہجوم کی وجہ سے ہمیں پیچھے ہٹنا پڑا۔ تو صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں تم نے ٹھیک کیا، لیکن وہ بچ نہیں سکتے، ہم نے اپنے وطن تک پہنچنے والے ان کے ہاتھ کاٹ دیے۔ عرفہ پوچھتا ہے اگلی منزل کیا ہے میرے امیر؟ تو صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں غزہ، ہم سے شکست نے انہیں ہلا کر رکھ دیا، ہم ان کے سنبھلنے سے پہلے غزہ پر حملہ کریں گے۔ وہاں کے لوگ پانی کے ایک گھونٹ کو ترستے ہیں، میں جو پانی پیتا ہوں وہ زہر کی طرح میرے حلق سے گزرتا ہے۔ ان کے ظلم کو اپنی تلواروں سے ختم کیے بنا مظلوموں کی ہمدردی اور علاج کے بغیر ہمارے لیے کوئی سکون نہیں۔ فوراً غزہ کی مہم کے لیے تیاریاں شروع کر دو، ہم غزہ فتح کریں گے جس پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ اس لیے میں انہیں قبیلے کے ڈھول کی آواز سنائی دیتی ہے۔ باہر قبیلے میں میودود کرتگن اور صدران کے ساتھ پہنچتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی بھی خیمے سے باہر آتے ہیں۔ ان کے قریب پہنچنے پر میودود کہتا ہے تم نے اپنا وعدہ پورا کر کے اپنے قبیلے کو بچا لیا، اور میں نے صندوق انہیں نہیں دیا، بطور جنگی غنیمت میں نے ان سے 1,00,000 سونے کے سکے بھی ضبط کر لیے۔ تو صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، مگر کرتگن اور باقی صدران یہاں کیوں آئے ہیں؟ جواباً میودود کہتا ہے کرتگن بھی اس قبیلے میں آباد ہوگا، آس پاس کے علاقے میں دیگر قبائلی سردار بھی آباد کیے جائیں گے، اب کے بعد آپ یہاں اکیلے نہیں ہوں گے صلاح الدین۔ اس پر صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں اتحاد کے لیے میں نے ہمیشہ ہاں کہا ہے، ہم غزہ کے لیے ایک مہم کا اہتمام کرنے والے تھے، اب ہم تمام قبائل کے ساتھ مل کر مہم پر نکلیں گے۔ تو میودود پوچھتا ہے غزہ کی مہم کی بات کہاں سے آ گئی؟ تو صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں دشمن کو شکست ہوئی، موقع ملنے پر غزہ پر حملہ کر کے فتح کرنا ضروری ہے۔ میودود پوچھتا ہے تمہیں مہم کا حکم کس نے دیا؟ خود سے فیصلہ کیسے کرتے ہو؟ تمہیں کچھ طاقت کیا ملی، اپنے آپ کو ریاست سمجھنے لگے ہو؟ تو صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں میں اس قبیلے میں بیٹھنے کے لیے آباد نہیں ہوا، میں نے قبیلے کے بنیاد غزہ کو فتح کرنے کے لیے رکھی تھی، اب وقت آ گیا ہے، جو لوگ یہاں آباد ہوں گے انہیں یہ اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے۔ اس پر میودود کہتا ہے میں نے یہاں اس لیے نہیں لایا کہ قبائل تمہارے حکم میں آ جائیں، میں نے اس لیے لایا ہوں تاکہ تم اپنی مرضی سے کچھ نہ کرو، غزہ کی طرف کوئی مہم نہیں ہوگی، قبائل یہاں پہ آباد ہوں گے اور تم کہیں نہیں جاؤ گے۔ یہ سن کر صلاح الدین ایوبی کو بہت غصہ آتا ہے۔ غزہ میں وکٹوریا گریگور کے آنکھ پر پٹی باندھ دیتی ہے اور گریگور کہتا ہے صلاح الدین نے مجھے اندھا کر دیا، اس کی دنیا میں اندھیرا لائے بغیر مجھے سکون نہیں ملے گا۔ پھر کھڑے ہو کر ابراہم سے کہتا ہے یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا، تمہارے اس لعنتی صندوق کی وجہ سے، ورنہ میں بہت پہلے صلاح الدین کا قبیلہ تباہ کر چکا ہوتا۔ تو وکٹوریا کہتی ہے ابراہم صلاح الدین اس فتح کے بعد نہیں رکے گا، وہ غزہ تک آئے گا، کیا تم
समझ गए हो? जवाब अब्राहम कहता है, वो कहीं नहीं आ सकता। ग्रिगोर चिल्लाते हुए कहता है, हमने उसके कबीले पर कब्जा कर लिया था, लेकिन हम उसे वापस खो बैठे। उन्होंने तुम्हारा संदूक हवाले नहीं किया और तुम्हारा सोना भी जब्त कर लिया। तुम अब भी इतने पुरएतमाद कैसे हो सकते हो? विक्टोरिया पूछती है, तुम्हारा मंसूबा क्या है? तो अब्राहम कहता है, हम उनकी सबसे कीमती चीज जब्त कर लेंगे, हम सुल्तान नूरुद्दीन को ले जाएंगे। कबीले में सलाउद्दीन ऐयूबी मेहदूद से कहते हैं, तो तुम्हारा मसला इत्तेहाद नहीं है, तुम हमारे हाथ बांधना चाहते हो? तो मेहदूद कहता है, यहाँ सिर्फ तुम नहीं हो बल्कि यहाँ एक रियासत है, कबीले की डोर भी सिर्फ रियासत के हाथ में है, तुम्हारे नहीं। इस पर सलाउद्दीन ऐयूबी कहते हैं, गजा में लोग जुल्म और सितम का शिकार हैं, उन्हें पानी का एक घूंट भी नहीं मिल रहा, बहैसियत रियासत तुम इसे कैसे नहीं रोकना चाहते? जवाबन मेहदूद कहता है, हर चीज का एक वक्त होता है और रियासत मजलूमों के साथ है, लेकिन अभी ये वक्त नहीं है। ये सुनकर सलाउद्दीन ऐयूबी कहते हैं, तुम मेरे साथ दुश्मनी की वजह से ऐसा करते हो, तुम वहाँ के मजलूमों को आग में झोंक रहे हो सिर्फ इसलिए ताकि मैं कामयाब ना हो जाऊँ। मेहदूद कहता है, तुम अब इस कबीले पर तनहा हुकूमत नहीं करोगे सलाउद्दीन, करादेगन भी इस कबीले में आबाद होगा, दीगर सदरान भी आएंगे और ये मेरा आखिरी फैसला है। मगर सलाउद्दीन ऐयूबी कहते हैं, मैं ये कबूल नहीं करूंगा, जो भी इस कबीले में आए वो समझे कि वो खुद जहन्नुम में आ गया है। ये सुनकर मेहदूद करादेगन से कहता है, अपने कबीले को फौरन लाकर यहाँ आबाद हो जाओ। हजरात, आप भी अपने कबाइल को लाकर गिरदोनवा में आबाद हो जाएं। और सलाउद्दीन, तुमने क्या कहा? जो भी यहाँ आएगा जहन्नुम में आएगा? हम देखेंगे कि कौन किसको जलाकर राख करता है। गजा में ग्रिगोर अब्राहम से पूछता है, तुम सुल्तान नूरुद्दीन को कैसे पकड़ोगे? वो अपने सिपाहियों के साथ उर्फा गया है। तो अब्राहम कहता है, वो मदीना मुनव्वरा गया है, ना कि उर्फा। अब वो वापसी के रास्ते पर है और सहमोन आदमियों के साथ उसके पीछे है। वो सुल्तान नूरुद्दीन को पकड़ लेगा, उसके साथ बहुत कम लोग हैं। असली खेल अब शुरू होता है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं सुल्तान अपने साथियों और सिपाहियों के साथ वापसी के रास्ते पर होते हैं और एक सराय को देखकर कहते हैं, चले कुछ देर आराम करते हैं। सहमोन छुपकर उन्हें देख रहा होता है और कहता है, वो सराय जा रहे हैं और हम वहाँ इन पर हमला करेंगे। ये कहते साथ वो सिपाहियों के साथ आगे बढ़ जाता है। कबीले में अमीर अय्यूब सलाउद्दीन ऐयूबी से पूछते हैं, इसका क्या मतलब है? करादेगन कबीले में आबाद होगा, मेहदूद क्या करने की कोशिश कर रहा है? तो सलाउद्दीन ऐयूबी कहते हैं, उसका मकसद हमारे मामलात को अपने हाथ में लेना है। वो पहले ही गजा की मुहिम में रुकावटें खड़ी कर चुका है, अगर ये इसी तरह चलता रहा तो हम सांस भी नहीं ले सकेंगे। तो तुरान शाह कहता है, मैंने कहा था कि हम इन जंगियों पर भरोसा नहीं कर सकते, हम जब तक अपनी आज़ादी हासिल नहीं करेंगे तब तक अमन नहीं होगा। अगर वो करादेगन इस कबीले में कदम रखता है तो मैं उसे तबाह कर दूंगा। ये सुनकर सलाउद्दीन ऐयूबी कहते हैं, तुरान शाह खबरदार, मलिक मेहदूद और हमारे दरमियान लड़ाई पैदा ना हो, वरना फिर हम सही होते हुए भी गलत होंगे। मगर तुरान शाह कहता है, रियासत का मुकाबला ना करना, दुश्मन को दबा ना करना। आप जब तक ऐसा करेंगे हमारे साथ ऐसा होता रहेगा, ये बात याद रखें। मैं कबीले के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। सलाउद्दीन ऐयूबी गुस्से से कहते हैं, मैं इस कबीले का हाकिम हूँ, यहाँ सिर्फ हुक्म मैं दूंगा। जवाबन तुरान शाह कहता है, हमने इस कबीले के लिए खून बहाया, मैं तुम्हारा हुक्म नहीं मानता। ये सुनते साथ ही सलाउद्दीन ऐयूबी गुस्से से लाल हो जाते हैं। बाहर सोफिया को पानी भरता हुआ देखकर उर्फा उसके पास आता है और खुद ही उसके काम में घुसते हुए कहता है, मुझे इसे खींचने दो, तुम खुद को ना थकाओ। जवाबन सोफिया उसका हाथ पीछे करते हुए कहती है, इसे छोड़ो, मुझे थकावट नहीं होगी, मैं खुद कर सकती हूँ, और हाँ, मुझसे दूर रहो, लोग गलत समझेंगे। मैं अभी अभी कबीले आई हूँ, बुरी बात है। जवाबन उर्फा कहता है, इसमें कौन सी बुरी बात है? मैं कबीले में नए आने वालों की मदद कर रहा हूँ। मगर सोफिया उसे फिर से रोक कर आगे बढ़ जाती है, मगर जाते जाते मुस्कुरा रही होती है। खेमे में सलाउद्दीन ऐयूबी तुरान शाह से कहते हैं, तुम गलत कर रहे हो तुरान शाह, तो फर्का पैदा कर रहे हो, जबकि हमें मुत्तहिद होना चाहिए। तो तुरान शाह कहता है, तुम उस रियासत के अमीर हो, तुम जाओ और रियासत के कवानीन को अमल में लाओ, मैं अपने कबीले के लिए जो भी जरूरी हुआ करूंगा। ये कहते साथ ही तुरान शाह चला जाता है और अमीर अय्यूब कहते हैं, ये हम पर कैसी मुसीबत आई है, न सिर्फ कबीले का बल्कि हमारे खानदान का निजाम भी बिगड़ जाएगा। तो सलाउद्दीन ऐयूबी कहते हैं, इस मसले का एक ही हल है और वो है सुल्तान नूरुद्दीन जंगी, सिर्फ उनका फैसला ही मेहदूद को रोक सकता है। तो अमीर अय्यूब कहते हैं कि सुल्तान नूरुद्दीन उर्फा गए हैं, लेकिन इतनी देर तक वहाँ रुकना खैर की अलामत नहीं है। तो सलाउद्दीन ऐयूबी कहते हैं, वो कहीं और चले गए होंगे, वो कहाँ गए होंगे सिर्फ उमर मल्ला ही जानते होंगे, मैं सुल्तान नूरुद्दीन के पास जाऊंगा। ये कहते साथ ही वो खेमे से निकल जाते हैं। बोरो कबीले में असमत खातून करादेगन से कह रही होती है, मैंने तुमसे कहा था कि मेहदूद के साथ मिलकर कोई मसला खड़ा ना कर, सलाउद्दीन के कबीले में आबाद होने का क्या मतलब है? तो करादेगन कहता है, सुलेबियों ने कबीले को राहगीरों की सराय में तब्दील कर दिया है और वो आते जाते उस पर चढ़ाई करते रहते हैं, मैं कबीले को आबाद करके उसे मजबूत करूंगा। इस पर असमत खातून कहती है, क्या उसे मजबूत करना तुम्हारा काम है? सरदार भी अब तुम्हारे साथ नहीं है। तो करादेगन कहता है, बहन मेरे सिपाही भेड़ियों की तरह हैं, मुझे क्या फर्क पड़ेगा कि अगर सरदार ना आए तो? मैं भी सरदार आला बनने से दस्तबरदार नहीं हुआ, कबीले में आबाद होने के बाद इसकी बारी आएगी। ये सुनकर असमत खातून कहती हैं, तुम अपने सिपाहियों को लेकर चले जाओगे? हाँ, इसका मतलब कबीले को तकसीम करना है, टुकड़े टुकड़े करना है। क्या तुम्हें एहसास है तुम क्या कह रही हो? जवाबन करादेगन कहता है, आप ही कह रही थी कि सरहद जाते हैं, देखो अब वक्त आ गया है, चलो मेरे साथ। तो असमत खातून कहती हैं, वह जिसके बारे में बात कर रही थी वो मेहदूद की रस्सी के साथ कुएं के नीचे जाने से मुख्तलिफ था। करादेगन पूछता है, बहन क्या हुआ जब आप नूरुद्दीन जंगी की रस्सी से चिमट गई? कहाँ है वो? नूरुद्दीन की कोई खबर नहीं है, जिंदा भी है या नहीं कोई नहीं जानता, वो यूं ही तुम्हें छोड़कर चला गया है। मेरी बात मान लो, इकट्ठे चलते हैं, इससे कबीला भी तकसीम नहीं होगा। लेकिन अगर आप
नूर उद्दीन जंगी के साथ चलेंगी तो मेरा रास्ता आपके साथ कभी भी एक जैसा नहीं होगा। मैं सिपाहियों को लेकर सलाउद्दीन के कबीले में आबाद हूँगा। जो मेरे साथ आना चाहता है आ जाए, जो नहीं आना चाहता वो पीछे रहे। ये कहते साथ ही करते और वज़ीर अहमद के साथ सराय में दाखिल होते हैं, जहाँ पे बहुत से लोग बैठे खाना खा रहे होते हैं। बैठने से पहले सुल्तान हर एक चीज का गौर से जायजा लेते हैं। वहाँ बैठे लोग बाएं हाथ से खाना खा रहे होते हैं और साथ साथ हाथ भी कपड़ों के साथ ही साफ करते हैं। सब चीजों को देखने के बाद सुल्तान एक तरफ होकर बैठ जाते हैं। सराय के सरबराह सुल्तान के पास आता है तो सुल्तान कहते हैं, ऐसी जगह पर मेहमानों से भरा हुआ सराय, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो सरबराह कहता है, मुसलमान ताजिर हमेशा यहाँ आते जाते हैं, माशाल्लाह आप भी एक अच्छे खासे अमीर लगते हैं। तो सुल्तान कहते हैं, शुक्रिया, लेकिन अगर ऐसा है तो मुसलमान ताजिर बड़े अजीब हैं। वो मुसलमानों के आदाब भी नहीं जानते। एक तो बाएं हाथ से खाना खाना और हाथ भी कपड़ों के साथ साफ करना। फिर उसे करीब करते हुए मजीद कहते हैं, दुश्मन को जाने बगैर उसके लिए जान नहीं बिछाना चाहिए। ये तुम्हें नूरुद्दीन जंगी का मशवरा है। इसके साथ ही सुल्तान उसका गला काट डालते हैं और फिर अपने साथियों के साथ मिलकर वहाँ मौजूद दुश्मनों पर टूट पड़ते हैं। वो सब जुर्रत और बहादुरी के साथ लड़ते हुए सब दुश्मनों को मौत के घाट उतार देते हैं। फिर सुल्तान कहते हैं, इन्हें मालूम था कि हम यहाँ आएंगे। इन्होंने कदम बा कदम जाल बिछा रखे हैं। हम अपना रास्ता तब्दील करेंगे। ये कहते साथ वो सब सराय से निकल जाते हैं। उन्हें रवाना होता हुआ देखकर सैमोन कहता है, सुल्तान नूरुद्दीन ने पहले जाल पर काबू पा लिया, अब ये रास्ता तब्दील कर रहा है। जितने मर्जी रास्ते तब्दील कर लो, अब तुम असली जाल में फंसोगे सुल्तान नूरुद्दीन। इसके साथ ही वो सब उनका ताकुब करते हैं। दूसरी तरफ शाम में सलाउद्दीन अय्यूबी उमर मल्ला से कहते हैं, मलिक मियादौद के हुक्म से कबीले सरहद पर आबाद हो रहे हैं और करतगन को मेरे कबीले में घुसाकर उसने सब कुछ उलट कर दिया। जवाबन उमर मल्ला कहते हैं, मियादौद और करतगन अपने अंदर मौजूद अज़ाइम के गुलाम बन चुके हैं। वो सिर्फ खुद को नहीं बल्कि आसपास मौजूद लोगों को भी जलाएंगे। सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, उनकी वजह से मेरे खानदान का सुकून तबाह हो गया और मैं रियासत के खिलाफ खड़ा नहीं होना चाहता। यह सब कुछ सुलझाने वाला वाहिद शख्स सुल्तान नूरुद्दीन है, इसलिए सुल्तान कहाँ है बताए, मैं जाता हूँ। जवाबन उमर मल्ला कहते हैं, उन्हें एक रूहानी फरीजे के लिए मदीना मुनव्वरा जाना पड़ा। उन्होंने खास हालात की वजह से किसी को नहीं बताया। जहाँ तक मुझे मालूम है उन्होंने अपना फर्ज पूरा कर लिया और मदीना से वापसी के रास्ते पर हैं। इंतजार करने के सिवा कोई चारा नहीं। बाहर सलाउद्दीन अय्यूबी के साथी उनका इंतजार कर रहे होते हैं। इसलिए में सलाउद्दीन अय्यूबी वहाँ पहुँचते हैं और कहते हैं, सुल्तान नूरुद्दीन वापस आने वाले हैं, हम उनका इंतजार करेंगे। तो एक्सिस कहते हैं, सुल्तान नूरुद्दीन जल्द वापस आ जाएं और मलिक मियादौद से कमान ले लें, वरना हालात बहुत बिगड़ जाएंगे। इसलिए में पारस भागता भागता वहाँ पे आता है और कहता है, मेरे अमीर सरहद गाजियों की तरफ से खबर है। उन्होंने एक बड़ा सुलेबी दस्ता मदीने की तरफ जाते हुए देखा। यह सुनकर सलाउद्दीन अय्यूबी परेशान होते हुए कहते हैं, मदीने के रास्ते पर सुल्तान नूरुद्दीन, वो सुल्तान नूरुद्दीन पर हमला करने जा रहे हैं। उर्फा पूछता है, इसके सुल्तान नूरुद्दीन से क्या ताल्लुक है? जवाबन सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, सुल्तान नूरुद्दीन बेस बदल कर मदीना गए और उनके साथ चंद सिपाही हैं। इसके साथ ही वो सब तेजी में वहाँ से निकल पड़ते हैं। जंगल में सुल्तान अपने साथियों के साथ सफर कर रहे होते हैं। इसलिए में एक ढकी हुई घोड़ा गाड़ी उनके सामने आ रुकती है। घोड़ा गाड़ी में से एकदम सुलभी तरंदाज निकलते हैं और सुल्तान के सिपाहियों को तीर मारकर शहीद कर देते हैं। ये देखकर सुल्तान वज़ीर अहमद और शेर को एकदम घोड़ों से उतर जाते हैं। इसलिए में उनके पीछे भी एक घोड़ा गाड़ी आ रुकती है। घोड़ा गाड़ी में से भी सुलभी जंगजू निकलते हैं और सैमोन बुलंद आवाज से कहता है, सुल्तान नूरुद्दीन को पकड़ लो और बाकी सबको मार डालो। ये सुनते साथ ही सुलभी उन पर हमलावर होते हैं। तादाद में कम होने के बावजूद भी वो सुलभियों का मुकाबला करने लग जाते हैं। सैमोन जंगी सिपाहियों को शहीद करते हुए कहता है, मुजामत ना करो सुल्तान नूरुद्दीन, तुम बच नहीं सकते। सुल्तान अपने साथियों से कहते हैं, मजबूत रहो मेरे शेरों, हम हथियार नहीं डालेंगे। ये कहते साथियों सुल्तान एक ही हल्ले में बहुत से कुफार को जहन्नुम वासिल कर देते हैं। इधर से सलाउद्दीन भी अपने साथियों के साथ मुसलसल सफर में होते हैं और उनके साथ सिपाहियों की एक बड़ी तादाद होती है। जंगल में सुल्तान के साथ मौजूद सिपाही एक एक करके शहीद होते ही चले जाते हैं। शेर को वज़ीर अहमद और सुल्तान भरपूर अंदाज में मुकाबला कर रहे होते हैं, मगर एक सुलभी सिपाही के वार से वज़ीर अहमद का बाजू जख्मी हो जाता है। ये देखकर सुल्तान कहते हैं, मजबूत रहो अहमद, मजबूत रहो। इसलिए में जंगी सिपाहियों का एक दस्ता वहाँ पहुँचता है। उन्हें देखकर सुल्तान कहते हैं, सिपाही मदद करने आ गए हैं, चलो बहादुरो हमला करो। अब राम ग्रिगोर के साथ एक तरफ खड़े होकर ये सारा मंजर देख रहा होता है और कहता है, सुल्तान नूरुद्दीन के खेल सामने आ गए, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। इसके साथ ही ग्रिगोर सिपाहियों के साथ सुल्तान की तरफ बढ़ता है। कुफार को जहन्नुम वासिल करते हुए सुल्तान कहते हैं, सब्र करो बहादुरो, थोड़े रह गए हैं, सब्र करो। मगर वहाँ पहुँचने वाला ग्रिगोर कहता है, कुछ भी खत्म नहीं हुआ सुल्तान नूरुद्दीन, ये तो सिर्फ शुरुआत है, चलो सिपाहियों हमला करो। ग्रिगोर को देखकर सुल्तान को बहुत गुस्सा आता है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं सलाउद्दीन भी अपने साथियों के साथ उसी सराय में पहुंचते हैं जहाँ पे सुल्तान ने कुफार को जहन्नुम वासिल किया था। वहाँ पे लाशों के ढेर देखकर उर्फा पूछता है, यहाँ क्या हुआ है? तो सलाउद्दीन भी कहते हैं, सुल्तान नूरुद्दीन यहाँ से गुजर चुके हैं, उन्होंने यहाँ उनके लिए जाल बिछाया। उर्फा एकदम से पूछता है, क्या वो जाल से बच गए? तो सलाउद्दीन भी कहते हैं, यहाँ जाल बिछाने वालों ने हर जगह जाल बिछाया होगा, चलो जल्दी करो। इसके साथ ही वो सब सराय से पलट जाते हैं। जंगल में शदीद जंग हो रही होती है, मगर कुफार हावी दिखाई देते हैं। मदद के लिए आने वाले जंगी सिपाही भी मुसलसल शहीद हो रहे होते हैं। वज़ीर अहमद के बाद शेर को भी जख्मी हो जाते हैं और सुलेबी सिपाही उन दोनों को दबोच लेते हैं। सुल्तान अकेले मुकाबला करते ही चले जाते हैं, मगर
ایک ساتھ درجنوں کفار ان کی جانب بڑھتے ہیں اور انہیں گھیر لیتے ہیں، مگر اس کے باوجود دو صلیبی سپاہی سلطان کی طرف بڑھتے ہیں تو سلطان انہیں جہنم واصل کر دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سلطان اپنے ساتھیوں کو دیکھتے ہیں جو زخمی ہونے کے ساتھ ساتھ کفار کے شکنجے میں ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کر سلطان بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور ابراہیم کہتا ہے، عظیم سلطان آپ سے اس طرح نہیں ملنا چاہتا تھا، تاہم اگر میں آپ کو مدعو کرتا تو آپ نہیں آتے یقیناً۔ تو سلطان کہتے ہیں، مجھے خوشی ہے کہ میں نے تمہارے گندے ہاتھ کاٹ دیے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک تک پہنچے، مر بھی جاؤں تو کوئی غم نہیں۔ تو ابراہیم کہتا ہے، ہم مار رہے نہیں بلکہ آپ کو یرغمال بنانے آئے ہیں، اب سے آپ ہمارے مہمان ہیں۔ اس پر سلطان کہتے ہیں، ہم جان دیے بغیر خود کو حوالے نہیں کرتے۔ تو گریگور کہتا ہے، پھر آپ کی جان لیں گے، آپ کے دو ساتھیوں کو مار کر آپ کو لے جائیں گے۔ اس پر شیرکو کہتا ہے، ہمارے بارے میں مت سوچے میرے سلطان، ہماری جان آپ پر قربان ہو۔ گریگور سپاہیوں سے کہتا ہے، انہیں مار ڈالو، مگر سلطان چلاتے ہوئے کہتے ہیں، رک جاؤ رک جاؤ۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں، اب میں اپنے ساتھیوں کی خاطر تلوار میان میں رکھ رہا ہوں، مگر اگلی بار جب یہ تلوار میان سے نکلے گی تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں قرۃ اپنے سپاہیوں کے ساتھ سرحدی قبیلے میں داخل ہوتا ہے اور گھوڑے سے اتر کر خوشی خوشی قبیلے کو دیکھتا ہے، پھر سیٹیاں بجانے لگ جاتا ہے۔ اس لیے سریا خاتون وہاں پہ آتی ہیں اور یہ دیکھ کر کہتی ہیں، کیا تمہیں شرم نہیں آتی قرۃ؟ ہم تمہیں اس قبیلے میں نہیں چاہتے، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تو قرۃ کہتا ہے، دیکھو دیکھو تم کتنی ناشکری نکلی کرگس، ہم نے اپنے قبیلے میں تمہیں کھلایا پلایا، تم کتنی جلدی بھول گئی، اور جب تم اپنے عاشق کے قبیلے میں آئی تو ہمیں نکال رہی ہو۔ تو وہاں پہ آنے والی رابعہ کہتی ہے، تم جہاں جاتے ہو مصیبت لاتے ہو، کیا اب ہمارے قبیلے کی باری ہے؟ اسے دیکھ کر قرۃ کہتا ہے، دیکھو غزالی کو دیکھو، میرے لیے کیسے فکر مند ہو رہی ہے، ڈرو نہیں، مجھے کچھ نہیں ہوگا اور میں یہاں آباد ہوں گا۔ بھیڑیا اور غزالی ایک ساتھ ایک تالاب سے پانی پیئیں گے، چلو میں تمہارے لیے کچھ بھجاتا ہوں تاکہ تمہارا دل کچھ حرکت کرے۔ یہ کہتے ساتھ وہ پھر سے سیٹیاں بجانے لگ جاتا ہے، مگر وہاں پہ آنے والا ترانشاہ اسے ایک زوردار گونسا رسید کرتا ہے اور کہتا ہے، اپنے کتوں کو لو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ ورنہ تم سب کے سر کاٹ دوں گا۔ تو قرۃ کہتا ہے، دیکھو ترانشاہ ہوشیار رہو، مجھے اجازت اس ریاست سے ملی ہے جس کی تم بھی اطاعت کرتے ہو، یہ میرا حق ہے، میں اپنا حق کسی کو چھیننے نہیں دوں گا، میں ان کو کچل دوں گا جو ایسا کریں گے۔ جواباً ترانشاہ کہتا ہے، میں ریاست کو نہیں جانتا، کون سی ریاست؟ اس کی بات سن کر وہاں پہ آنے والے امیر ایوب کہتے ہیں، ترانشاہ یہ کیسے الفاظ ہیں؟ صلاح الدین نے کہا کہ وہ اس مسئلے کو حل کرے گا، تم مداخلت نہ کرو، چلو۔ مگر ترانشاہ کہتا ہے، صلاح الدین کے اور آپ کے اصول جائیں جہنم میں، جب اس طرح کے مسئلے آتے ہیں تو آپ ہمیشہ خاموش رہتے ہیں، مگر میں انہیں یہاں سے دفع کروں گا اور اس مسئلے کو جڑ سے ختم کروں گا۔ اس کی باتیں سن کر قرۃ کہتا ہے، گریگور نے تمہاری پیٹ میں چھرا مارا لیکن مار نہیں پایا، میں مار دوں گا، میں تمہاری زبان کاٹ کر بھیڑیوں کو کھلا دوں گا۔ یہ سنتے ساتھ ہی ترانشاہ اسے ایک زوردار تھپڑ رسید کرتا ہے۔ یہ دیکھ کر قرۃ کے سپاہی ہوشیار ہو جاتے ہیں اور ترانشاہ کہتا ہے، سب لوگ جان لیں کہ اب سے اس قبیلے میں صرف میرا بھائی صلاح الدین نہیں بلکہ میں بھی بولنے کا حق رکھتا ہوں اور میں اپنے الفاظ تلوار سے کہتا ہوں۔ قرۃ اپنے سپاہیوں کو پیچھے کرتے ہوئے کہتا ہے، میرے پیارے سپاہیوں دیکھو ذرا، سب نے دیکھا اور سنا، میں صلاح الدین کا مقروض تھا، اب اس کے کیے کی وجہ سے میں مقروض نہیں رہا، میں اس قبیلے میں آباد ہو کر رہوں گا، میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ مل کر رہوں گا، مگر آپ لوگوں کو کچلنے کی ضرورت ہے، جھکانے کی ضرورت ہے، اب میرے عذاب سے ڈرو۔ یہ کہتے ساتھ ہی قرۃ گھوڑے پر سوار ہو جاتا ہے اور ہنستا ہنستا قبیلے سے جاتا ہے۔ ادھر صلاح الدین ایوبی سرائے کے بعد جنگل میں جا پہنچتے ہیں جہاں پہ ایک شدید جنگ ہوئی تھی۔ لاشیں دیکھ کر ایتھس کہتے ہیں، صلیبی اور زنگی سپاہیوں نے ایک دوسرے کو مارا ہے۔ حالات دیکھ کر صلاح الدین ایوبی پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، سلطان نور الدین لاشوں کی تلاشی لو، جلدی کرو۔ سب لاشوں کو دیکھنے کے بعد عرفہ کہتا ہے، ان میں سلطان نور الدین کی لاش نہیں ہے۔ پھر سلطان نور الدین کہاں ہیں؟ جواباً صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں، انہوں نے سلطان کو قید کر لیا ہوگا۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی سے کلک کر دیں۔